Today topic of discussion periarthritis. What is periarthritis? It is a type of arthritis that affect single joints resulting in pain and stiffness. Periarthritis it is a type of arthritis. இது வந்து single joint தான் first affect பண்ணும். அதனால வந்து pain and stiffness வரும். This condition often occur in shoulder but can affect any joint of the body. Initially வந்து shoulderல தான் வந்து affect பண்ணும். Later all the joint வந்து affect பண்ணும். Calcium buildup causes inflammation leading to arthritis, particularly joints. So எல்லா ஜாயின்ட்லையும் வந்து கால்சியம் வந்து அக்குமுலேட் ஆகிறதுனால பெயின் வரும். அதனால வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் அண்டு பெயின் வரும். It is a temporary. One particular way this condition differ from regular arthritis is that it is temporary one. So it is a type of arthritis. சிங்கிள் ஜாயிண்ட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். அதனால் பெயினும் ஸ்டிஃப்னஸும் வரும். இது வந்து ஆஃப்டன் அக்கர் இன் ஷோல்டர். இது வந்து எனி ஜாயிண்ட் ஆஃப் தட் பாடியை அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ buildup causes inflammation leading to arthritis. It is a temporary one. Then causes of periarthritis. Causes of periarthritis. Primary causes of periarthritis is the buildup of calcium inside the பாடி. ஸோ இன்சைட் பாடியில் வந்து கால்சியம் வந்து அக்குமுலேட் ஆகிருக்கும். ஒன் பர்டிகுலர் கண்டிஷன், திஸ் கண்டிஷன் இஸ் குவைட் காமன் அண்ட் அக்கர் அட் எனி ஏஜ். திஸ் கண்டிஷன் குவைட் காமன் அண்ட் அக்கர் எனி ஏஜ் வித் chances increasing as you get older. Then risk factor, age of 45 over that woman. Then diabetes condition, Parkinson disease, heart condition that affect the kidney. So what are the risk factor after 45-year-old woman? Diabetes, Parkinson and heart condition that affect the kidney. இது மாதிரியான risk factor. Then overactive parathyroid gland, then living a sedentary life, then having suffered from a stroke or rotator cuff injury, then side effect of some medication, then suffering from post surgical scarring on the shoulders. So these are the risk factor: parathyroid gland, sedentary lifestyle, because of a stroke or rotator cuff injury or some drugs we will take அதோட சைடு எஃபெக்ட்னால, அல்லாட்டி வந்து ஆஃப்டர் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்கார் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குள்ள அந்த ஸ்கார் மூலமாகவும் இது வந்து பெயினை ஏற்படுத்தும். தென் சிம்டம்ஸ் that periarthritis result in that following symptoms: pain, stiffness, then swelling in that affected joint. Pain occur when move the joint. எப்போ வந்து மூவ்மெண்ட் இருக்கோ அப்போ தான் வந்து பெயின் இருக்கும். பெயின் வந்து நைட் டைமில் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும். லிமிட்டட் ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன், வந்து மூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுமே வந்து லிமிட்டடாக தான் இருக்கும். ஸோ பெயின், ஸ்டிஃப்னஸ், ஸ்வெல்லிங் அட் தட் அஃபெக்டட் ஜாயிண்ட். அப்புறம் வந்து பெயின் அவங்களுக்கு வந்து மூவ்மெண்ட் பண்ணுறப்ப இருக்கும். நைட் டைம் அதிகமான பெயின் இருக்கும். அவங்களால வந்து மூவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். தென் டயக்னோசிஸ் ஆஃப் பெரியார்த்ரைட்டிஸ், imaging test and blood work. The typically diagnosed through the doctor order the test after physician that physical exam. Doctor order the test after physical examination and getting a detailed account of your symptoms. டாக்டர் வந்து ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்க வந்து பிளட் டெஸ்ட்டோ ஒரு இமேஜிங் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. இமேஜிங் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறப்ப அல்ட்ராசவுண்ட் ஆர் எக்ஸ்ரே. அல்ட்ராசவுண்டில் வந்து அண்டு எக்ஸ்ரேலையும் வந்து கால்சியம் கிறிஸ்டல் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க. ஸோ கால்சியம் கிறிஸ்டல் இன் அண்ட் அரவுண்ட். ஸோ இந்த ஷோல்டர் இது இந்த ஜாயின்னா இன் அண்ட் அரவுண்ட் கால்சியம் கிறிஸ்டல் ஆர் deposited in that affected joint. Then similarly blood test also, excess amount of calcium presented in blood sample. The diagnosis is confirmed based on the result of the test. Next, treatment. Go away by itself
வித்தின் 3 இயர்ஸ். இது ஆட்டோமேட்டிக்காக 3 இயர்ஸில் வந்து போயிடும். ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஸ்டில் நெசசரி. பெயின் அன்டில் த calcium buildup dissipates. The treatment option mainly help you managing the pain until calcium buildup dissipates. A common treatment option using steroid injection to reducing swelling and pain, then taking non-steroidal anti-inflammatory drugs to reducing pain and inflammation in that affected joint, then undergoing physical therapy to increasing flexibility and keep that affected joints strong, then undergoing a needle aspiration to remove that excess fluid. So what are the things? ஆட்டோமேட்டிக்காக 3 இயர்ஸில் வந்து இது வந்து டிஸப்பியர் ஆயிரும். இருந்தாலும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும். ரொம்ப பெயினாக இருந்ததுன்னா ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன், அது பெயின் அண்டு ஸ்வெல்லிங்லாம் இருந்ததுன்னா நான் ஸ்டீராய்டல் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக்ஸ், ஃபிசியோதெரப்பி கொடுக்கணும் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிக்காக. தென் அதிகமாக வந்து இது ஆஸ்பிரேஷன் மெத்தடில் வந்து அங்கே இருக்க ஃபுல்லிடை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம். Going through shock wave treatment to break up calcium crystal. So shock wave treatment, surgery to remove large calcium crystal. தேவைப்பட்டால் சர்ஜரி பண்ணி இந்த கால்சியம் கிறிஸ்டலை ரிமூவ் பண்ணோம். இந்த வீடியோவில் பெரி ஆர்த்ரைட்டிஸ், இது வந்து சிங்கிள் ஜாயிண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு அஃபெக்ட் பண்ணோம். அப்புறம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆல் பார்ட் ஆஃப் தட் பாடியை அஃபெக்ட் பண்ணோம். மெயின்லி ஏஜ்டு பீப்புள், டயபெட்டிக் பேஷண்ட், பார்க்கின்சன் டிசீஸால் அஃபெக்ட் பண்ணுறவங்க, ஹார்ட் ரிலேட்டட் கிட்னி டிசீஸால் அஃபெக்ட் ஆனவங்க, பேராதைராய்டு கிளாண்ட், லக்ஸரி லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கவங்க, ஸ்ட்ரோக் இருக்கவங்களுக்கு, சம் ட்ரக்ஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு சைடு எஃபெக்டாக, இல்லாட்டி வந்து சர்ஜிக்கல் ஸ்காரிங், இதனால் இது இந்த பெரிய ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரும். பெயின், ஸ்டிஃப்னஸ், மூமெண்ட் பண்ணுறப்ப பெயின், நைட் டைம் பெயின் அதெல்லாம் இருக்கும். இமேஜிங் டெஸ்ட் அண்டு பிளட் டெஸ்ட்டு தான் டயக்னோசிஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெத்தட். இமேஜிங் டெக்னாலஜியில் வந்து அல்ட்ராசவுண்டும் எக்ஸ்ரேயும், பிளட் டெஸ்ட்டில் வந்து பிளட்டில் அதிகமாக வந்து கால்சியம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும். ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஸ்டீராய்டு, நான் ஸ்டீராய்டல் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக்ஸு, தென் ஃபிசியோதெரப்பி, நீடில் அஸ்பிரேஷன் மெத்தட், then shock wave treatment, then surgery to remove large calcium crystal. Surgery தேவைப்பட்டால் surgery. Thanks for watching.